ज़िला विकाराबाद के तांडूर शहर में मुस्लिम वेलफेयर स्किल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुफ्त एमसेट कोचिंग का आगाज़। आज 24 मार्च विकाराबाद ज़िले के तांडूर शहर में मुस्लिम वेलफेयर स्किल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुफ्त एमसेट कोचिंग का आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के सदर कमाल अतर साहब ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन असातिज़ा की खिदमत के ज़रिए एमसेट की मुफ्त कोचिंग का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने तलबा से इस्तेफ़ादे की ख्वाहिश की। इसके बाद लेक्चरर्स ने तलबा को मुखातिब करते हुए इस कोचिंग की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस कोचिंग के ज़रिए से तलबा अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ तलबा को अपना गोल बनाने का इन्होंने मशवरा दिया। इस प्रोग्राम के इफ्तिताह में सदर कमाल अतहर साहब, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल वासिद साहब, अब्दुल खवी, अब्दुल समी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मोहम्मद क़य्यूम अतहर, मेम्बरान मुश्ताक, क़य्यूम पाशा, लेक्चरर्स रामकृष्णा, बी तुलसीदास, के प्रियंका, अजय कुमार, वेंकट लक्ष्मी, जय वेंकट के अलावा तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ఎడ్యుకేషన్ మీద మీరు ఒక కాన్సంట్రేట్ చేసి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్లారెడ్డి వాళ్ళు మరియు ఎస్ఆర్ కాలేజ్ వాళ్ళు అనేక కాలేజీల విధంగా చాలా మంది తయారైపోయింది. వాళ్ళు లాస్ట్ కాలేజ్ వాళ్ళైతే ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళి బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ యొక్క కాలేజీలో అక్కడి నుంచి బస్సులు అరేంజ్ చేసి మాక్ టెస్ట్ విధంగా వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు. వాళ్ళకి ఈ ద్వారా మీ దగ్గర ర్యాంక్ వస్తే ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా మేము కాలేజీలో మీకు సిటీ ఇస్తారని మా దగ్గర వచ్చారు. అంటే మీ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ వస్తేనే కదా మీ యొక్క పేరెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే బెస్ట్ గిఫ్ట్. ఈ 40 డేస్ చదువుకొని మీరు మంచి ర్యాంక్ తీసుకొస్తే తప్పకుండా మీ పేరెంట్స్కి ఇచ్చే మీ యొక్క ఇప్పుడు 15 డేస్ లేదంటే 15 ఇయర్స్ నుంచి మీ పేరెంట్స్ మీ మీద ఆధారపడ్డారు, మీరు పేరెంట్ మీద ఆధారపడ్డారు. కేవలం మీ యొక్క 40 డేస్ మీరు మీ మీద మీ సలహాలు సూచనలు ఇచ్చింది. తర్వాత एक चीज़ में ये बोलना चाहूँगी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप अब तक 3 की सिर्फ आप यहाँ ज्वाइन हो गए और क्लासेस को रेगुलर नहीं आ रहे और कंसंट्रेट नहीं कर रहे तो यूज नहीं रहे. लिहाजा जब आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो टाइम का पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, हर क्लासेस अटेंड करना और छोटी चीज़ को अपन लीव नहीं करना और ऑप्शन नहीं. सिर्फ ये मौके पर मैं आपको क्लियरली अंडरस्टैंड दूँ, ओनली 2 हॉलीडेज आर देयर ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टर्म पीरियड. ओनली 2 हॉलीडेज इज देयर, दैट इज ऑलरेडी संडे, उगादी 30th and 31st is Ramadan. Only 2 holidays, not more than that. उनके ये holidays 30, 31st. Remaining all are working days for you. Please keep it in mind. Okay? Now I request last but not least, who is the ఇప్పుడు ఎవరైనా పేరెంట్స్ కూడా మీ సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలంటూ మేము ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలని, स्टूडेंट्स కూడా ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే आप लोगों में से कोई अगर बात करना चाहे तो सामने आकर बात करें. कोई वालिदैन भी अगर आकर बात करना है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन स्टार्टअप कोचिंग के बारे में तो ज़रूर आपके इधर ख्यालात पेश कर सकते हैं. From your side, no students are coming forward. Ravani na? Okay, no problem. Now I request Muslim Welfare Association President Sayyid Kamal Adar sir to give his valuable suggestions and blessings for you. And he is not only familiar to all in the Tandoor society, who is the main pillar for this Muslim Welfare Association, who came forward to conduct this EBSET coaching and as well as EBSET coaching and SSC failed students classes and BA
training also given, and TTC coaching is also given in our association. So once again I request all students put a round of applause for our President Muslim Welfare Association, Sayyid Manoj Sir. मैं इस पे तशरीफ फरमा लेक्चरर्स, मेरे टीम के साथियों और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए वेरी प्लेजेंट एंड वेलफेयर ग्रीटिंग्स। तेलुगु में बात करूँ या हिंदी में बात करूँ? तेलुगु में बात करूँ। अच्छा, ठीक है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे तेलुगु में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात करो, ठीक है। ये महीना आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, क्योंकि मेरे साथ तो बच्चे हमारे नॉन मुस्लिम भी है, उनको भी इस बात का मालूम होना चाहिए कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान उतारी गई है। అంటే కురాన్ పుస్తకం ఇది అవతరించబడింది రంజాన్లో। దాంట్లో ఫస్ట్ అక్షరం ఏమొచ్చిందంటే, ఇది పుస్తకం అంతా కోసం వచ్చింది, దాంట్లో ఫస్ట్ అక్షరం ఏముందంటే చదవండి। అంటే గ్రంథం కురాన్ ఒక దేవుడు గ్రంథం ఉంది, దాంట్లో ఫస్ట్ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మీరు చదవండి। అంటే చదవడానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో దీని నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది। వేరే విషయాలు ఏం చెప్పలేదు, నాకు పూజ చేయండి, లేకుంటే వాళ్ళకి చేయండి, ఇది చేయండి, అది చేయండి, ఫస్ట్ చదువుంది। అంటే చదువు కోసం ఎంత एक में 10 वक्त पूछो, लेकिन आप लोग खाली मुंडी हिला रहे, लेक्चर इधर बोल रहे हैं, आप उधर बैठ कर मुंडी हिला रहे, ऐसा मत कीजिए। आपको जो भी डाउट है क्लियरली सर से पूछिए। पीरियड खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं, इन बिटवीन पीरियड भी पूछ सकते हैं, और आप देखेंगे आने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे हम कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और आपको लंच टाइम है और टिफिन टाइम है, ये टिफिन टाइम में लंच टाइम में अगर कोई धक्कू जाके खा के आना चाह रहे हैं तो वो तो फिर बच्चे जाते आते, लड़कियाँ तो टिफिन ना लो, क्योंकि आपका टाइम सेव हुआ। धक्कू जाने के बाद क्या होता, वहाँ कुछ भी काम आ जाता, नहीं तो आप देंगे ना, थोड़ी देर सो जाएंगे ना, उसमें फिर आपकी क्लास डिस्टर्ब कर। आप टिफिन ले लेके आओ साथ में और यहीं बैठ के खाओ। और खासतौर पर लड़कियाँ अगर जाना है तो पेरेंट्स से हमारे फ़ोन पे बात कराना और परमिशन लेके जाना। और लड़के भी अगर जाना है उनको भी कोई कंडीशन है कि आप लोगों को अगर जाना है तो परमिशन लेके जाना। जो भी यहाँ पे एक हमारे एसोसिएशन के कोई ना कोई एक मेंबर यहाँ पे पूरा सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई एक मेंबर तो रहता। कभी मैं रहता हूँ, कभी वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, और कोई रहते, कोई ना कोई एक तो आपको वॉचिंग करने का सुबह। और फिर यहाँ पे कैमरेज भी लगे हुए हैं, फिर आप लोग रुपये अगर ऐसे काम करेंगे तो कैमरेज भी हमारे पास लगे हुए। तो आप हमारे को आपको निकालने का मौका मत दो, आप हमारे साथ रहो। हम पूरी एक फैमिली है, लेक्चर्स, एसोसिएशन और स्टूडेंट्स। और ये फैमिली खुश कब होती, आप लोगों को रैंक ला के अच्छे कॉलेजेस में अगर एडमिशन मिला तो उस दिन पूरी फैमिली खुश हो, ठीक है ना। तो आप लोग हमारी बात को रखेंगे ना। और रैंक ला के, रैंक कितने बच्चे लाने वाले हैं बताइए आप लोग हमारे पूरे? माशाल्लाह। If you want to success in your personal life and especially for social development means you should maintain something. ఖచ్చితంగా కొన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ పంక్చువాలిటీ, ఖచ్చితంగా క్లాస్కి టైంకి రావాలి, టైంకి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, పంక్చువాలిటీ వచ్చినామో నమ్మకే వస్తే క్లాస్లో కూర్చున్నామంటే కూడా లాభం లేదు. మళ్ళీ ఏమైనా బెనిఫిట్ వస్తుందా? మేము క్లాసెస్ చెప్తున్నాము, మీరు విన్నారు, ఇక్కడ విన్నారు, దేవుడు 2 చోట్ల ఇచ్చింది కదా. హౌ మెనీ ఇయర్స్ మీరు హ్యావింగ్ టు అలాగే ఇక్కడ విన్నామో ఇక్కడ వదిలిపెట్టమంటే లాభం లేదు. మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ యువర్ హౌస్, ఇన్ యువర్ ఇయర్స్, ఇట్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, ఇట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జామ్స్కి కంపల్సరీ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారని మాకు అనిపిస్తుందో అంతకు మించి డబుల్ హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న లెక్చరర్స్ అందరూ రెడీ. ఆల్రెడీ 2 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాము. ఇది సక్సెస్ఫుల్గా 3rd year స్టార్ట్ అవుతుంది, 100% పర్ఫెక్ట్గా ఎండ్ అవుతుందని ఆశిస్తూ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి మరొకసారి హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తూ మీకు అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. So thank you madam for your valuable suggestions. So I request once again students, please follow what are the suggestions are given by your faculty members. So from here on the stage, keenly she is observing, Priyanka madam is observing what you are doing. Because if you sit in a proper way, then your concentration will be 100%. If you are sitting very freely in a stylish manner, how you are sitting in a drawing room,
means your attention is not 100% here. So be careful students, it is for your sake, for your better future. So now I request Mr. Ajay Kumar sir to give his valuable suggestions and message for the students. Respected leaders, my colleagues and students and parents of all the students, firstly I like to extend my warm wishes and good morning to one and all. So a small thing, 2 years back, the association members has wrote a C. It is what free absent coaching in the Tandoor. Right? So now it has become 3. See the entire. So we like this now. The only thing is, so mostly most points are covered by our senior lecturers today. So I not take more time. So firstly, I like all the students to give a big round of applause for their thought and initiative to be okay, so Tandoor ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. This is a well-organized event which was being conducted by the association members from the past 2 years. So they have succeeded. Okay, now they are not stopping anyway. What requirements they want, they are giving all the requirements, all the activities to all the students for maintaining well-educated and well-organized program. This is right. So once again, I thank all the association members, including the secretary and all the association members, for making a good initiative and helping all the students. So only one point what we want to say is, so RK sir చెప్పిన ప్రియాంక మేడం చెప్పిన అందరూ చెప్పిన ఒకటే పాయింట్ అక్కడ. సో వాళ్ళు ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒక 30 మెంబర్స్ టీమ్ అనేది మీకోసం మార్నింగ్ 7 o'clock నుండి ఈవినింగ్ 5 o'clock వరకు మీకోసం ఇంత టైం పెట్టి వాళ్ళు ఇంత పని చేస్తున్నారు. సో వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ అనేది మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ, నాట్ యువర్ జాబ్స్ ఆర్ నాట్ యువర్ మనీ ఎక్సెట్రా. They are expecting for your knowledge, for your bright futures. So you should get good ranks. So the last 2 years, most of them have got good scores, good ranks. And one more thing also, ఇక్కడ వెబ్సైట్ అనేది ఒకటి చెప్తున్నాము, బట్ ద సబ్జెక్ట్ వాస్ గివింగ్ అప్ టు నీట్ ఆల్సో. చాలా మందికి లాస్ట్ ఇయర్ కొంతమందికి నీట్లో బెటర్ స్కోర్స్ వచ్చాయి. అండ్ దిస్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ లాక్డౌన్ ఆల్సో దే ఆర్ బెటర్ స్కోర్. సో దీనికి సీడ్ ఎక్కడ పడింది అంటే ఇయర్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇనిషియేటివ్. సో మన పిల్లలకి మనం ఉపయోగపడాలి, మన తాండ్రు పిల్లలు మన తాండ్రు ఎడ్యుకేషన్ హబ్ చేయాలనేది వాళ్ళ గ్రేట్ సీలర్. అంత ఈజీ కాదు, ఏదో మాట మనం అనుకున్నంత చెప్పినంత ఈజీ కాదు. వాళ్ళకి ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. సో ఆల్ ద లెక్చరర్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ ద అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ఫర్ క్యారింగ్ అవుట్ సచ్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. సో క్లాస్లోకి వచ్చినామంటే కొన్ని చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తున్నారు. సో బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ యాబ్సెంట్ అనేది గొడవ క్లాస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు క్లాస్ sharp 7 o'clock, your body should also be present, your mind should also be present. 7 o'clock start అయ్యే మీ జర్నీ అప్ టు 5 o'clock వరకు సీరియస్గా మూవ్ అవ్వాలి. సరే మేము చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇంటికి పోయి పడుకున్నారంటే దానికి అది కూడా తెలుసు. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఆల్ ద థింగ్స్ వన్స్ అగైన్. నేను ఎంత చెప్పినా మీరు వర్కౌట్ చేసినంత వరకు విల్ నాట్ సక్సెడ్. ఫస్ట్ డే చెప్పింది లాస్ట్ డే వరకు గుర్తుండదు కదా. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్, ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ బెటర్, యూ విల్ సక్సీడ్ ఆటోమేటికల్లీ, రైట్? సో హోపింగ్ ఫర్ ద బెటర్ రిజల్ట్స్. ఓకే, బీ రెగ్యులర్, డోంట్ గెట్ యాబ్సెంట్. ఒక క్లాస్ ఉన్నాము, ఒక క్లాస్ యాబ్సెంట్ అయినా మరి పని చేయకుండా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కంటిన్యూస్గా ఉండండి. క్లాసెస్ అన్నీ వినండి, డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. డోంట్ గెట్ డీవియేట్ ఎనీవేర్, డోంట్ గెట్ డైల్యూట్ ఎనీవేర్. యాక్చువల్లీ క్లియర్. ఓకే, బీ రెగ్యులర్, బీ పంక్చువల్, అల్టిమేట్లీ సక్సెస్ ఇస్ యువర్స్, succeeders are yours. So thank you for the association members once again for giving this opportunity. So for last 2 years they are also encouraging, మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, టీచర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇంత టైం ఇస్తున్నారు, ఒకసారి ఆలోచన చేసి మీ పని ఏంటి, మీరేం చేయాలనేది సెల్ఫ్గా ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకుంటే you get the result, you get the success. So thank you ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ, కామన్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి 160 మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. నథింగ్ ద న్యూ సబ్జెక్ట్స్ మీరు there. Whatever you read the MPC, whatever you read the BPC, that things will be there. 2 years అయితే మీరు చదువుకుంటారు కదా, మొత్తానికి ఎగ్జామినేషన్ వరకు చదువుకుంటారు కదా. The same subject will be there, but particularly what will be exactly the points, deep level, ground level, concept level you have to read particular. Deep level మీరు చదవాల్సి వస్తుంది. మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసిన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ దాన్ని ఏం చేస్తారు, ఆన్సర్ రాస్తారు. ఆన్సర్ రాసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఒక పాయింట్ బదులు ఇంకో పాయింట్ రాసినప్పుడు they are considered particular. But whenever it is coming for the competitive examination, compulsory you have to read that point only. If you are missing that point, actually you miss the marks.
వాళ్ళ మార్క్స్ మిస్ అయినా మనం కూడా ప్రైమరీ మీకు ర్యాంక్ అవుతుంది ఉంటాను. కాబట్టి ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 160 మార్క్స్ ఉన్నది. 160 మార్క్స్ మీరు అనుకున్న ఒక 80 మార్క్స్ 90 మార్క్స్ మీకు వచ్చినాయి. 91 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి బెటర్ ర్యాంక్ వస్తుంది. మీకు ర్యాంక్ వల్ల 1000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై యాక్చువల్లీ డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ యాక్చువల్లీ 15 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ డన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ 25 to 30 days is different. చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా హైదరాబాద్ పంపిణీ కారణం ఏమిటంటే మిమ్మల్ని దూరం పెట్టాలని ఏ పేరెంట్స్కి లేదు. వాస్తవం ఏంటంటే మీరు ఫోన్స్ దూరం పెట్టలేరు, మీరు టీవీలను దూరం పెట్టలేరు, మీకు అనవసరమైన ఫ్రెండ్స్ దూరం పెట్టలేదు, మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని దూరం పెట్టలేదు. అల్టిమేట్లీ మీరు ఒకవేళ మీరు ఇవన్నీ దూరం పెట్టి మీరు అనుకున్న చదువు మీరు చదివి మీరు అనుకున్న కోర్స్ మీరు చేస్తే మీ పేరెంట్స్ దగ్గర మీరు ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా సంతోషపడతారు. అల్టిమేట్ సక్సెస్ అంటే ఏముంటుంది? మీ పేరెంట్ సంతోషపడతారంటే మీరు అనుకున్న గోల్ మీరు రీచ్ అయ్యింది. మీకు అనుకున్న కాలేజ్, ఇప్పుడు బెటర్ కాలేజ్ మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి, సీట్లు ఉన్నాయి. బెటర్ కాలేజ్ సీట్ వచ్చినా మనం సక్సెస్ అయినట్టు లెక్క. ఫార్మసీ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ కావచ్చు. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో మనకున్నది ఓన్లీ 1800 to 2006 మాత్రం మనకు ఉంటాయి. 2000 to 3000 ర్యాంక్ లోపల వస్తే మాత్రం మనకు అగ్రికల్చర్ సీట్ అనేది వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. నెక్స్ట్ ఫార్మసీ ఉన్నది, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకోటి నాట్ ఇండియన్ యాక్చువల్లీ యూ హావ్ టు గెట్ దట్ థింగ్ ఓన్లీ. మీరు నాకు కావాలంటే ఇదే కావాలంటే కష్టమవుతుంది, రైట్? ఆల్టర్నేటివ్ గోల్ షుడ్ బి దేర్ కంపల్సరీ. యూ హావ్ టు డూ అవర్ ఎఫర్ట్. కంపల్సరీ మన కష్టం మనం పడాలి. రిజల్ట్ అది దేవుడు తీసి పెట్టాము. దేవుడు తీసి పెట్టామంటే ఖాళీ తీసి పెట్టామని కాదు. వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్ పడుతుంది, బట్ కంపల్సరీ మీరు ట్రై ఆన్ లెవెల్ బెస్ట్. ఆల్టర్నేటివ్ గోల్ షుడ్ బి దేర్ కంపల్సరీ. మళ్ళీ ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ గోల్ కంపల్సరీ ఉన్నాం. आप पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आपका मंजिल हासिल करना है, कंपल्सरी ఉంటేనే మనం అనుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, ఒకవేళ మీరు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయ్యి మీరు అనుకున్న గోల్ అంటే మీరు అంటే మనం వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ వీఆర్ నాట్ సెపరేటింగ్ యూ పర్టికులర్లీ. ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి మనం అంటున్నాం. ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి ఏమైంది, ముస్లిం అసోసియేషన్, లెక్చరర్స్, పేరెంట్స్ మీరంతా కలిస్తేనే మీ గోల్ మీరు తీసుకోగలుగుతాం అవుతుంది. కాబట్టి మనం అంటే మీకు ఏదైనా సక్సెస్ మీరు అనుకున్న లక్ష్యం మీరు చేరితే ఫస్ట్ సంతోషపడే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? మీ పేరెంట్స్ ఉంటారా? ఎవరు సంతోషపడతారు? ఫస్ట్ మీరు సంతోషపడతారా? ఫస్ట్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, తర్వాత మీరు, తర్వాత మీ పేరెంట్స్. అంటే మీకు సంతోషం అంటే అంటే మాకు సాటిస్ఫాక్షనే కదా. మీకు ఎంత టైం ఇచ్చినా మీకు చేసినాం, మీకు అనుకున్న లక్ష్యం ఏంటంటే అన్ని పెట్టాలి. మా పిల్లలు ఎప్పుడైనా మా పిల్లలే అంటారు మీరు మొత్తాన్ని. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి, మీ గురించి మేము అందరం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మీ గురించి మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి. आपके लिए आप सोचना पड़ता है, आप पढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, आपका मंजिल हासिल करना पड़ता है. कंपल्सरी మీరు ఏమైతే గోల్ అయితే అనుకుంటారో గోల్ తీసుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ డే టు లాస్ట్ డే ద సేమ్ సీరియస్నెస్ షుడ్ బి దేర్. డే 1లో ఎంత సీరియస్నెస్ ఉంటుందో లాస్ట్ వన్ అదే సీరియస్నెస్ ఉండాలి. ఇంకోటి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు లెక్చరర్లకు కూడా మీరు ఏ డౌట్ అయినా లెక్చరర్ క్లియర్ చేయడానికి రెడీ ఉంటారు, ఎక్స్ట్రా టైం ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ ఉన్నారు. మీరు పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మీరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మేము తీసుకుంటాం. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మేము తీసుకుంటాం. అల్టిమేట్లీ వీఆర్ రెడీ టు గివ్ ద 1 more క్లాస్ ఫర్ యూ పర్టికులర్లీ. మోర్ అండ్ మోర్ సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మాకు కూడా సీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ కూడా మీకు వచ్చిందంటే మొత్తం వాళ్ళ టైం అంతా మీకు ఇస్తున్నట్టే లెక్క. మేము కూడా మాకు హాలిడేస్ లేవు, మీకంటే మీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది, మీకు ఒక గోల్ రీచ్ కావాలి, మీరు సక్సెస్ అవుతుంది. మేమైతే మా ఫ్యామిలీ మా పరిస్థితి మా పర్సనల్ లైఫ్ మాకు ఉంటుంది కదా, మేము కూడా మీకు త్యాగం చేసినట్టే కదా లెక్క పోతాను. ఏడిపోకుండా ఏం చేయకుండా క్లాస్ చెప్పాలంటే ఏడిపోవద్దు, ఏం చేయదు, మీకు టైం ఇస్తున్నట్టు లెక్క. Please utilize the time. We are also giving the time. Your time you have to know, your time you have to utilize. Compulsory you have to reach the goal. ఇంకోటి చెప్తా ఉన్నా, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఫ్రీ కోచింగ్ ఇస్తున్నారు మీకు? ఇది సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ విచ్ వన్ యాక్చువల్లీ ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్. ద సేమ్ థింగ్ షుడ్ బి కంటిన్యూడ్ బై యూ. మీరు కూడా సమాజానికి ఏం చేయాలో అది చేయాలి కంపల్సరీ. That same service you have to give. If you are reaching the goal actually, రేపు ఏమైనా కూడా if you are getting a seat in engineering, if you are getting a seat in agriculture, or pharmacy, or teacher, ఏదైనా కూడా మన సమాజం కోసం మీరు పనిచేయాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్ సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఎంతో కొంత బెనిఫిట్ మీకు అయినప్పుడు ద సేమ్ బెనిఫిట్ యూ హావ్ టు గివ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ సొసైటీ. దేర్ ఓన్లీ యూ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్. Right? And it is our duty to work for the society compulsory. Right? Thank you. I am hoping the same thing particularly, and I am expecting the time, effort, other aspect. Practicing is other aspect. If you are mixing all these things only, you get the success. If you are mixing all these things only, you will get the success particularly. Whatever they are teaching, you have to practice, you have to make the notes, you have to do the particular practice, and then you have to present in the book, then only you will get the success. ఇంకో విషయం చెప్తా ఉన్నాం, ఏదైనా కూడా మనకి ఏముందంటే కంపల్సరీ మనం ట్రై చేస్తే కంపల్సరీ మార్క్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఏ విషయం గురించే మాట్లాడుతున్నాం, ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ, కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి 160 మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు.
మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. నథింగ్ ద న్యూ సబ్జెక్ట్స్ will be there. Whatever you read the MPC, whatever you read the BPC, that things will be there. 2 years అయితే మీరు చదువుకుంటారు కదా, మొత్తానికి ఎగ్జామినేషన్ వరకు చదువుకుంటారు కదా, the same subject will be there, but particularly what will be is actually the points, deep level, ground level, concept level you have to read particularly. డీప్ లెవెల్ మీరు చదవాల్సి వస్తుంది. మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాసిన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ దాన్ని ఏం చేస్తారు, ఆన్సర్ రాస్తారు. ఆన్సర్ రాసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఒక పాయింట్ బదులు ఇంకో పాయింట్ రాసినప్పుడు దేర్ కన్సిడర్ పర్టికులర్. బట్ whenever it is coming for the competitive examination, compulsory you have to read that point only. If you are missing that point, actually you will miss the marks. వాళ్ళ మార్క్స్ మిస్ అయిన మనకు కూడా ప్రైమరీ మీకు ర్యాంక్ పోతుంది ఉంటాను. కాబట్టి ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 160 మార్క్స్ ఉన్నది, 160 మార్క్స్కి మీరు అనుకున్న ఒక 80 మార్క్స్ 90 మార్క్స్ మీకు వచ్చినాయి. 91 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి బెటర్ ర్యాంక్ వస్తుంది, మీకు ర్యాంక్ వల్ల 1000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై యాక్చువల్లీ డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. యాక్చువల్లీ 15 years of education, వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ డన్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ 25 to 30 days is different. చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా హైదరాబాద్ పంపిణీ కారణం ఏమిటంటే మిమ్మల్ని దూరం పెట్టాలని ఏ పేరెంట్స్కి